بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كتاب العتق نسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار سلا عتق نيارة كتاب لا ينعلنه تعرف اللغة واصطلاحا نسألفا يتوسن أحاديث شكرتنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق متفق عليه الحديث في صحيح الإمام البخاري ولتشام اسمتها يا ولتني حديث سيون وفي صحيح الإمام مسلم عند شام اسمته عندنا حديثنا وشركا نصيبا ليلام أبراري الله حديث وجفت ممتع ياهو روايات زلالك انغدي حديثون اندسمانو كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتلالف حديثنا من الى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا انده بلاوال من اعتق نصا يلكك وي حر ياله شركا درشان فنتال له لسو يهونن درشا እንግዲህ አንድ ባሪያ ለምሳሌ ለሶስት ተጋርተው ገዝተውታል ከሐዲሱ ያንንም እንጠቀማለን الشركة في العبد እንደሚቻል ስለዚህ የሶስት ባሪያ አለ ሰውየው ብድግ አለና እንግዲህ አንድ ሶስተኛ ከሆነ ድርሻው ከባሪያው የኔን ድርሻዬን حر ብያለሁ ከዚህ ባሪያ አለ ይሄንን ያረገ ሰውዬ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من اعتق حر ያለ ሽርከን ድርሻን እጣ ፈንታው له ለሱ የሆነን ፈንታ في عبد ባሪያ ላይ የሰውየውን ሐለትና ያለ ሊሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حر ያለውን ሰውዬ ሐለት ሊታይ ከዛ በኋላ ያለ ፍላጎቱ ባሪያው ሱህር ማለት የፈለገው እኮ ድርሻውን ብቻ ነው ምን አሉ فكان له ለዚህ حر ላለ ሰውዬ ካለው ማሉን ገንዘብ ካለው አሉ የዛን ባሪያ ዋጋ የሚሸፍን የሸሪካዎቹን ድርሻዎች የሚሸፍን ገንዘብ يبلغ ثمن العبد የባሪያውን ዋጋ የሚደርስ ገንዘብ ካለው ይሄ حر ያለው አካል قوم عليه قيمة عدل عليه ምንም ነበር ዝኛ ላይ ይል ይህ ባሪያ በዛ حر ባለው ሰውዬ ላይ ፈንታውን ድርሻውን حر ባለው ሰውዬ ላይ ፍትሃዊ የሆነ ግምት ይገመትበታል ይገመትለታል واضح يا شباب لا وكس ولا شطط من رواية النسائي زيادة لبلوان በጣምም ዋጋው ሳይንር ውድ ሳይደረግ ርካሽም ሳይደረግ መካከለኛ ዋጋ ይገመታል በሰውየው ላይ بفتح العين أي لا زيادة فيه ولا نقص قيمة عدل ملون ሲፈስር ሳይጨመር ሳይቀነስ ቅድም እንዳልነው እንግዲህ ለሶስት ከሆነ ባሪያው ለምሳሌ መካከለኛ ዋጋ 30,000 ነው ከተባለ የሚያወጣው 3,000 10,000 የሱ ድርሻው ነው አስቀጧል 20,000 አስገባ ይባላል ለሸሪኮቹ ሁለት ከሆኑ 10,000 ለነሱ ይሰጥና ባሪያው ነፃ ይወጣል እሱኮ حر ማለት የፈለገው ምኑን ነው ያሸባብ ድርሻውን ብቻ ነው لكن جبرا عليه ሁሉም حر ይሆናል ገንዘብ ካለው ይገመትና ቂመት عدل فاعطى ይሰጣል ይሄ حر ያለው ሰውዬ شركاءه የሱን ሸሪኮች ይሰጣል حصصهم جمع حصة ድርሻቸውን ይሰጣል አሉ ቅድም እንዳል እንግዲህ በዚህም ተወርቷል بالبناء للفاعل او فاعطي شركاءه حصصهم شركاء نائب الفاعل هنا مفعول اول للرفع حصصهم مفعول ثاني للنصب ስለዚህ ይገመትና ትክክለኛ ግምት የሹረካዎቹን ድርሻዎች ይሰጣል
وعتق عليه العبد بارياو بسولاي من يهونال حر يهونال ይሄ እንግዲህ ገንዘብ ካለው ድርሻዬን حر ብያለሁ የሚለው ባለ ንብረት ከሆነ وفي هذه المسألة الولاء له وحده ይሄ سبب للحرية የሆነው እሱ ስለሆነ የዚህ ሰውዬ ወላ ወደየት ይሆናል ይያልን ነው ወደሱ ነው የሚሆነው ሐላ ወላ وإلا نبياتنا صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن له مال يبلغ ثمن العبد ድርሻውን حر ብሎ ነበር ሲታይ ምስኪን ነው ምንም የለውም የባሪያውን ዋጋ የሚሸፍን ገንዘብ ከሌለው عتق منه ما عتق ከዚህ ከባሪያ እሱ حر ያለው حر ይሆናል እንግዲህ እጥቂ ይጀዛል የሚሉ ሰዎች ማስረጃቸው ይሄ አንድ ሶስተኛው ባሪያው ምን ሆነ ነፃ ነው ጨዋ ነው ሁለት ሶስተኛው ለምሳሌ እንግዲህ የሶስት ከሆነ ብለን ነው ምን ይዘው ምን ይሆናል ባሪያ ይሄ ሐዲስ እንግዲህ እስካሁን እስከቀራነው ድረስ ሁለት ሶስተኛው ላይ ምን ማድረግ እንዳለበት ባሪያው መፍትሄ አላመጣም ሐዲስ ወደፊት የሚጨምረው ጭማሬ ግን ለዛ ለቀረው ደግሞ ምን ያለው ነው ይያልን ነው መፍትሄ አለ من إلى السوء ولهما أي للبخاري ومسلم اتفقوا عليه سلال نجدي لهما مالت لبخاري لمسلم عن أبي هريرة يقدمون قديم من مسند ابن عمر الفال استسعاء التذكر كأبو هريرة رضي الله عنه بتلالف حديث في البخاري ومسلم من الملال وإلا جنزب كللو حرية لو سوية قوم عليه አሁን ቅድም እንዳልነው እንግዲህ ይገመታል አው ቅድም ያልነው 30000 ለምሳሌ ከተገመተ ቂመት አድ 10000 በሱ ታስቧል ብለና 20000 ለሸሪኮቹ ያጋባልና ባሪያው حر ይሆናል ስላለ አሁን የለውም እንደዛው ከተገመተ 10000 በሱ ይታሰብና የቀረው واستسعي غير مشكوك عليه ባሪያው ምን እንዳረግ ይደረጋል አሸባብ እስቲሳዓ ማለት እንዲከስብ ይደረጋል ለነዛ ለሸሪኮቹ የ20 ሺህ ብር አገልግሎት ያገለግላል ባይሆን ሳናስቸግረው በእختيارين እኔ እንደዚሁ ሁኜ ሙባዓድ ሁኜ ቀጥላለሁ ካለ غير مشكوك عليه ከተባለ አይገደድም አይ ነፃነት ነው መፈልገው ካለ ሳይቸገር ለነዛ ለሸሪኮች ይሰራል የዛ የቀረውን ያህል እንዲሰራ ይደረግና ያንን ሲሸፍን ባሪያው ምን ይሆናል ነፃ ይሆናል واستسعي غير مشكوك عليه طيب مشكوك عليه سايهون بخاري 2527 سيون مسلم عند شام 503 حديثنا الى اليهون حديث دق واوله اول هذا الحديث من اعتق نصيبا او شقصا معناه عندنا نصيب شقصم شركم كباريا درشاون فنتاون حر ياله في مملوك في عبدنا فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال ያን ባሪያ በአጠቃላይ ነፃ ማውጣት ከሱ ንብረት ነው የሚሆነው ገንዘብ ያለው ከሆነ አካሉ ወይላ ገንዘብ የሌለው ከሆነ قوم عليه واستسعي غير مشكوك عليه تمام እንደዚህ ነው የሚለው ሐዲሱ ስለዚህ እንግዲህ استسعاء مرفوع ነው ويس مدرجانات سيشير إليه الإمام ابن حجر رحمه الله وقيل بصيغة التمريض نعمته سلزم مرفوع هنا أنه ساتشم رجحوا إن السعاية مدرجة في الخبر قد استساعة من لو كنبياتنا صلى الله عليه وسلم على تورع بعض رواة الحديث قتادام لا يرقوا له السنو يجمروا يهنننا من الحديث أيضا لتشم ملم أبابا لالو كبزوك تكتبها لكن في الصحيحين قدي بخارينا مسلم لا يالا حديث من كلام اللبتم بلنا سلزه الإمامان البخاري ومسلم سعيان مرفوع رقونه يا ورات بس من يخونوا يالا مدرجنا مالت كأصل موتاتنا الأصل عدم الإدراج سلهنا استسعاء مرفوعنا علفه حديث قال
ظاهرو تعارض ያለው እንኳን ቢመስል ጀምዑ ቅድም ያልነው ሐዲስ ያ ሸባብ لم يتعرض الى الاستسعاء እንግዲህ ሰውየው የራሱን ፈንታ ሁር ካለ ከባሪያ የሰውየውን ሐለት እናያለን ሀብት ያለው ከሆነ ይገመትና ቂመተ አድል እንዳልነው የራሱ ይታሰብበታል አፉ እንትን ብሏል ነፃ ለቋል የሸሪካዎችን ያጋባል ሁር ይሆናል ባሪያው ወላኡም ለሱ ይሆናል ከለለው ቅድም ያለው ሐዲስ እንግዲህ ኢብኑ ዑመር የሱ ድርሻው ሁር ሆኗል ያኛውን ድርሻውን ለም يتعرض له الحديث ምን እንደሆነ ያው ሁር አልሆነም ግን በምን መልኩ ሁር ይሆናል አሁን ባልነው በሲዓያ ሁር ይሆናል ሚለው ይሄ ሐዲስ ያንን ሐዲስ ሙፈሲር እንጂ ሙዓሪድ አይደለም ፊል ማዕና ስናየው ነው ስለዚህ ይሄንንም ሁክም ማወቅ ግድ ይላል እንግዲህ የባርነት ሁርነት የሚባለው ነገር ተጀዙእ ያረጋል ከذلك እንግዲህ እስልምና ተሸውፍ ስላለው ለልዓታቃ ወልሁርያ ያለ ፍላጎቱም ሁር ሆነበት ባሁኑ መስአላ ሌላ መስአላ ወደፊት የሚመጣለ ጀብረን ሁር የሚሆንበት ይኖራል ስለዚህ ከሐዲሱ ምንረዳው እንግዲህ ሁርያ እስልምና ወደ ባሮች ነፃ ወደ መልቀቅ የሚገፋፋና የሚያግባባ ሐዲስ እስልምና ዲን መሆኑን እንረዳለን وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه في بعض الروايه فيشتريه من ما بين مملوكا وبين فيعتقه زياده فيشتريه اشكال እንኳን ቢኖራት ያሁኑ ደግሞ مملوكا فيعتقه እኛ ንስኻ ላይ المهم مملوكا እና فيعتقه የሚለው መካከል فيشتريه የሚል አላመጣም አለ لفظ አለ رواه مسلم 1510ኛ ሐዲስ ነው ይላል وزاد فيشتريه بعد قوله مملوكا روايه مسلم እንግዲህ ያ زياده አለ እዚህ ላይ እንግዲህ አለማምጣታቸው ባዲ ንስኽ የሆነ غلط ሊሆን ይችላል አሁንም ቅድም ያልነው ነገር ነው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፉት ሐዲስ አቡ ሁረይራ እንደሃሉ قال الاول ضمير لابو هريره ነው የሚመለሰው قال الثاني فاعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንዲህ ብለዋል لا يجزي አያብቃቃም አሉ ولد ልጅ والده ወላጁን አባቱን ያረከውን ብታረክ የኸደምከውን ብትኸድም የአባትህን ውለታ ማብቃቃትና መመለስ አትችልም አባትህ እንግዲህ ሰበቡ وجودك في الدنيا ነው ተብሎ የተገኘው እኮ አላህ خلقه በሐቂቃ አላህ ነው ያስገኘን ላኪን ሰበቡ እናት አባቶቻችን ናቸው እኛ ለመገኘታችን ሰበብ እነሱ ናቸው ስለዚህ ለነሱ ዱዓ ይደረጋል ከሞቱ በኋላ እንኳን ሐቃቸው እኮ አይቀርም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ሱሐቢ መጥቶ የሰነዲ ሸይእን ቢባል እናት አባቶቼ ከሞቱ በኋላ እማረግላቸው ኸይር አለ ወይስ ሲሞቱ አለቀ ሲላቸው አላህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ መካከል እንግዲህ الصلاه عليهما والدعاء لهما وصله الرحم التي لا تصل الا بهما صديق ካላቸው እሱንስ ይከተላል የቢሩ الوالدين بموتهما አይቀርም طيب ስለዚህ አሁን ወለድ ዋሊድ አባቱን ሙጃዛ ሊያረገው በፍጹም አይችልም አሉ الا في حاله واحده ያቺ ሐላ ምንድናት الا ان يجده مملوكا አባቱን ባሪያ ሆኖ ቢያገኘው እንጂ አሉ فيشتريه فيعتقه ገዝቶ ነፃ ቢለቀው እንጂ እንግዲህ ባሪያ እኮ ያሸባብ እንደ ባሃኢም ሸጣል ይገዛል ሁርያ ተሰሩፍ ምናምን የለውም ብለናል እንደሌለው ሆነ አሁንም ይሄ ልጅ አባቱን ሁር ሲል ሄው እንዳረገው ሆነ ይሄንን ካረገ እንግዲህ ለአባቱ ትልቅ ነገር ውሏል ይባላል አለዛ ከዚህ ውጭ ያረገውን ቢያረግም ሙጃዛ ማድረግ ሙካፋአ ማድረግ አይችልም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ስለዚህ ሐዲሱ በተዘዋሪ
يحث ويحض على بر الوالدين እናት አባትን ሐቅ መጠበቅ ኢህሳን ወደ እነሱ ማድረግ ግዴታ መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ሐቅ ጋር አጣምሮ ነው የሚዘክረው في كثير من آيات ذكر الحكيم لنا የእናት የአባት ሐቅ ከባድ እንደሆነ ሐዲሱ ይመራል ወደ ርዕሱ ስንመለስ ወደፊት የሚመጣ የሰሙራ ሐዲስ አለ በመግዛቱ ብቻ حر يونل فيعتقه يالو لمندنو بيبال اتفاعيتو عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة سببيانو متبالو من جي عطفايتو ايدلچ بمغزاتو سبب من هنا عباتيو قطتا ملكو سيغبا حر بيالله بايلوم እኮ ምን ይሆናል ነፃ ይሆናል እንግዲህ على ظاهره ያዙት ظاهريያዎች ብቻ ናቸው በመግዛቱ ብቻ حر አይሆንም فيعتقه ተብሏል ገዝቶ ነፃብያለሁ ማለት አለበት ይላሉ وهذا تفردوا به هم لكن الجمهور ومن بينهم الائمه الاربعه እንግዲህ ዛሬህ من محرم ላይ ይለያያሉ የትኛው የዘምድና አይነት ነው حر የሚያስደርገው ቅርበቱን ርቀቱን እሱን ይለያያሉ እንጂ ዛሬህ من محرم የመለከ بمجرد الملك حر እንደሚሆን الائمه الاربعه يسمعمالو والحديث الاتي يفسر هذا وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه أحمد والأربعة أصحاب السنن الأربعة ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف وكذلك بالعكس ورجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع لذا حديث ثابتنا مرفوع كوانا زيادة من الثقة مقبولانات نلالن كنبياتين صلى الله عليه وسلم يثبته حديثنا موقوفنا وانكوان بنل حكم الرفع له بلو حديث في كلتا الحالتين حجانا وبلو صحيح الجامع قد الله سؤال صحيح الجامع الصغير 6557 حديثنا إلى الزهم طيب صحيح رواه أحمد 5 مجلد 15 هيا قس وأبو داود 3949 حديث والترمذي 1335 حديث والنسائي في الكبرى كما في التحفة في السنن الكبرى ونسائي في المجتبى الذي يذكبوا تيالنا وابن ماجه الإمام ابن ماجه 2524 حديث طيب ስለዚህ ሰሙራ ብኑ ጁንዱብ ረዲየላሁ ዐንሁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ይላል መን መለከ የመለከ ሰው ሚልኩ ያስገባ እንግዲህ የመለከ የሚለውና ሽተራ የሚለው ይለያያል አይደል እንግዲህ መለከ ማለት በስጦታ መልኩ ሊሆን ይችላል በውርስ መልኩ ሊሆን ይችላል በግዥ መልኩ አሁን እንዳልነው ሊሆን ይችላል ብቻ ሚልኩ ያስገባሉ ማንን ذا رحم محرم የዝምድናን ባለቤት አሁን እንግዲህ መህረም ማለት ከመጋባቱ እንግዲህ حرام የሆነ በጣም የቀረበ የሆነ ዝምድና ባለቤት የመለከ አካል فهو حر ናል ወይ የተመለከው አካል ምን ይሆናል ነፃ ይሆናል አንተ እንግዲህ ወንድም አጎት አባት አሁን እንዳልነው እናት እህት ወንድም የመሳሰሉ አሁን ባልነው መልኩ ሚልክ አንተ حر ነህ حر هنا هكون እንጂ حر ካልሆነ አይመልክ ባሪያኮ ምን ያደርግም ያሸው አይመልክም حر ነበር አባትክን بسبب من الاسباب እምልካ አስገባው ባሪያውን በመምለክህ ብቻ ምን ሆነ ነፃ ይሆን አንተ አባትህን ባሪያ ማድረግ لا አይቻል ሸሪዓችን የሚለው ይሄንን ስለዚህ غصبا عنك حريه ሆነብህ ነው ይሄም የሚመራው እስልምና በዕትቅና በሕርያ ላይ በጣም ጉጉት እንዳለው ሕርስ እንዳለው ይመራል ሐዲሱ ስለዚህ ዛሬህ ምን محرم የመለከ አካል እንግዲህ ሁክሙን ማወቅ ብለናል አሁን ባርነት መቻለ ምናምን የሚባለው ይሄ ጂሃድን ስለታው ነው ሸርጡን የተሟላ ጂሃድ ኑሮ እምቢኝ ብሎ አሻፈረኝ ብሎ እስልምናን ሙስሊሞችን
አላህን ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያምጽ አካል እኮ ባሪያ አልሆንም ለአላህ ሲል ቢማረክ ባሪያ ነው። አሁንም አለ አልተነሰኸም። ምን ሆኖ ነው እያልን ነው እኛ ደክመን በዛ ቀርቶ ነው እንጂ ሕክሙ ለሚንሰኽ። ስለዚህ ሕክሙ ካልተነሰኸ የሚከሰትበት ሰዓት ሊኖር ስለሚችል ሕክሙን ምን ማድረግ አለብን እያልን ነው ማወቅ ይኖርብናል። ሐዲሱን እንደሰማነው الإمام أحمد في المسند أصحاب السنن الأربعة زجبوتال لنا الإمام الحافظ ابن حجر مناله ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف يهي بابال مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سايهون موقوفنا على راويه بصحابي لا موقوفنا وملون بزو حفاظك عمزاجنا بلوتال لا مخرج دمه ورجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع بعكس ما ذكره الحافظ ابن حجر. جمع من الحفاظ دمه حديثه مرفوع ما هو أنه عمزان يرقول قنص مكاكل منهم ابن الجارود والحاكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان نزهوا يتزرزروا أي ماج حديث الراجح كونه مرفوعا. على كل قدم خلاصون بياله موقوفنا ملون بالنارجح لا يقال من قبل الرأي تبلو حكم الرفع له بلوال مرفوع كوانا منون ترجحنا وزيادة الثقة مقبولانات بلين مرفوع كوانا لا كلام عليه. سلزه من ملك ذا رحم محرم فهو حر حديث مرفوعنا يثبت حديثنا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم غير على إن أنت راولا من حركة رانا وملا فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا قال عنه انقديس سموتا. رواه مسلم. الحديث في صحيح الإمام مسلم عند 668 حديث نولا. إيه دقمو انقديس سويو 6 مرض الموت لاي إمي لو نقر جنزب نك نقر كهنا من الثلث نو من نفذوا انجي من جميع ماله عيد منهم مننا سويو تعمم مرضوا من كهنا يتبالنا مرض الموت كهنا كملكه كو دنيا لا ياله وطا ينت አይደለም ስለዚህ روحي حلقم ساعه درس بستفيد ገንዘብህን ሚልክታም አላህ አስመልኮሃል ተጠቀሙ። የሸባብ በህይወት እያለ ከአንድ 3ኛው በላይ ተሰሩፍ ማድረግ አይችልም። مرض الموت لا አይደለም እንለው እንደዛ እኮ ነው የሐዲሱ የሚመራው ለዛ ደሊል። ስለዚህ ሰውየው ታሞ ነበር 6 ባሪያዎች ነበሩት እነሱን حرب ይያለሃል። ይሄ እንግዲህ እንደ ወሲያ ነው የሚደረገው ينفذ من ይያልን ነው من الثلث ነው የሚሆነው 6ቱም حر መሆን አይችሉም። የ6 1 3ኛ ስንት ነው 2 ናቸው። እነዛ 2ቱ በምን ይታወቁ? በጣም የሚባል ነገር አለ እንግዲህ በእስልምና እክትራ እስቲሃም የሚባለው ነገር በብዙ ሐዲሶች ሰብቷል። አንዳንድ አይማዎች እንካር ቢያደርጉትም ከላሙሁም ይረዱ عليه ከላማቸው ወደ እነሱ ነው የሚመለሱ። ስለዚህ ምን አሉ عمران ابن الحسين የተሰኙ ሰሃቢ رضي الله عنهما أن رجلا عند سوياله أعتق حر على 6 مملوكين 6 ባሪያዎች له لسو يوانو عند موته عند مرض موتهم እሞተበት በሽታው ላይ 6ቱን ባሮችን حر ብያለሁ ብሎ ሞተ። لم يكن له مال غيرهم ከነሱ ሌላ ንብረት የለውም። እንግዲህ غيرهم ከተባለ ለማሉን صفات አድርገን ነው غيرun አለዛ غيره ያለም ካለ ነስብ እንግዲህ لم يكن غيرهم نعم غيرهم كونه منصوب على الاستثناء لهن على كل الأحوال. غيركم من أدوات من الناس بلنا الاستثناء.
فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم እነዚህን ባሮች እንዲጠሩ አዘዙና ይምጡ አሉ። እንግዲህ የሚነፈዘው ከምንድነው ያልን ነው? 1/3ኛው ነው ሚልኩ። እነዛ ከ6 እንግዲህ 1/3ኛዎቹን حر ሊያረጉ ነው እንደ ወሲያ እኮ በሱሉስ ነው የሚሆነው ብለናል። ወሱሉስ ዛቱ ምን ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ከቢሩን አው ከሲር። ጠሯቸው فجزأهم 3 ለ3 ከፈሏቸው። ያጣመሩ ሁለት እየሆናችሁ 3 ቦታ ሆኑ አሉና ለ3 ከፈሏቸው። جزأهم ማለት ቀሰመهم 3 ከዛ ጣል ያጣጣሉ ثم اقرع ከዛ በኋላ ጣጣጣሉ بينهم በመካከላቸው فاعتق 2 በቁርዓ ማለት ነው። በጣ መሰረት በጣ ሰበብ ሁለቱን حر እንዲሆኑ አረጉ። وارق 4 አራቱን ምን አረጉ? ባሪያዎች ናቸው። ይሄ እንግዲህ ሐዲሱ ነስ ይሄ ነው። በዚህ ሰውዬ ዙሪያ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባድ አባባል ተናገሩ። እንግዲህ አባባሉን في بعض روايات النسائي وفي غيره ተዘክሯል። ተቀብሮ ነግራችሁ ነው እንጂ ሳይቀበር ይሄን አረገ ብትሉኝ ኑሮ في مقبرة المسلمين አይቀበርም ነበር አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ሪዋያ። እንግዲህ ተግሊظን عليه ሌላው አልሰግድበትም ነበር ሚል አባባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ተብሏል። ስገድበት ብትሉኝ አልሰግድበትም ነበር። المهم ከባድ የሆነ አነጋገር፣ ሁለቱም ከባድ አነጋገሮች ናቸው። በሰውየው ዙሪያ ተናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ከሐዲሱ መግቢያው ላይ እንዳልነው ሰውየው في مرض موته ሚላቸው አባባሎች የሚነፈዙት ከምንድነው ያልን ነው? من الثلث ነው። جميع مالك ያንተ አይደለም። ذلك ይላልሽው خير الصدقه ሲናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም افضل الصدقه ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان أنت الكم على الكم الزك درسك بوالا ገንዘቡኮ በግድ ከአንድ ከሶሉስ ሌላ ያለው ገንዘብ ከሚልክ ወጥ። ስለዚህ ይሄን ያወቅን ሸባብ ዝም ብሎ ለስም ለዝና የከሌ ህንጻ የከሌ ምንም ተከትሎ የሚሄድ ነገር ስራ ነው የሚሄድ። ስለዚህ ገንዘባችንን ያሸባብ በተለይ الاقتصاد الحبشي او الاثيوبي ኢኮኖሚ በአገራችን ከድሮ ጀምሮ እስካሁን በሙስሊሞች እጅ ነው ያለው። የሚጠቀምበት ግን ካፊሩን። ለምን ሙስሊሞች እርስ በርሳቸው ተባሙን ተካቱ ቢያረጉ እኮ ያሸባብ ፈቅርን ማጥፋት አይቻልም ይያለው። ፈቅር አይጠፋም። ሱነቱላህ ፊል ከውን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሕክማ ይሄን ገኒ ይሄንን ፈቂር አድርጎታል። ግን ተካቱፍ ተዓውን ሙሳዓዳ እንዲደረግም አዟል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የሙስሊሞች እንኳን ሌላውን ተውት ነፍሉ ሰደቃው ምናምን ቀርቶ ዋጅብ ዘካ ቢያወጡ ሙስሊሞች ብዙ ፉቀራዎች ከችግራቸው ምን ይሆናል? ያ ሸባብ ሙሽኪላውን እኮ መፍታት እንችላለን እኛ ራሳችን። ላሽቶብን ደግሞ ሀበሻ እኮ ሰደቃ ሲባል ዘካ ሲባል ቢናውል መሳጅድ ሲባል የኸይር ሜዳ ምናምን ሲባል ሙህሲን ይላል ወደ ውጭ። እሱ ራሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቶናል እኮ ገንዘብ አለ የለም አይባልም አለ። ስለዚህ ይሄን ገንዘብ የኛ ሆኖ ያለ ተሰሩፍ ማድረግ መቻል አለብን። አለዛ ያለ እክቲያራችን ከኛ በህይወታችን ያለ ራሱ የሚወጣበት ሰዓት አለ። ከዛ በኋላ ያለ ትርፍ ምን ይሆናል? ለኛ ትርፍ የማይባል ሙሐሰባ ይተርፋል። ሰብስበው ሂዳል ትጠየቃለህ። በኋላ ከየት ነው ያመጣኸው? ገንዘብ ላይ እኮ ጥያቄው ስንት ነው ተብሏል። ከየት አመጣኸው? እንዴት አወጣኸው? ሁሉም ያ ሳይሆን ቀደሙክ عن المحشر لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 نبيات صلى الله عليه وسلم قالوا في حديث ثابت كذا مكاكل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إنك حديث من الرداء وكتاب العتق مع متاتاتቸው እንግዲህ እነዚህ ባሮች ስለሆኑ ነው። مرض الموت ሲደርስ ሰውየው ወሲያ ቢል የሆነ ነገር ቢያረክ የሚነፈዘው في الثلث فقط ከንብረቱ
አንድ ሶስተኛው ላይ ነው ተሰሩፍ ማድረግ የሚችለው ከዛ ውጭ ያለው የወረሳዎቹ ነው ስለዚህ ይሄም ሰውዬ 6 ባሮች ስለነበሩት ሌላ ንብረት ስላልነበረው ሁር ቢል ሁርያውን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላጸደቁትም በሱሉስ ላይ ነው ተሰሩፍ ማድረግ የሚችለው አሉ ሱሉሱን ለማወቅ እንግዲህ ሐዲሱ ያለውን ነው ምን ይዘው ብለናል ሌሎች ነظريات አምጥተው ሐዲስ الأحاد ነው ቃዒዳ ሳቢታ ይخالፋል ይሉና ስድስቱም ሁርያ ተንጠልጥሎባቸዋል ስድስቱም ባሮች አንድ ሶስተኛቸው ሁር ሆኗል አሉ ሁለት ሶስተኛቸውን ለወረሳዎች ለሰውየው ዋሪሶች ምን ማድረግ አለባቸው አሉ አገልግለው ከዛ በኋላ ወደ ሁርያ ይሄዳሉ ይሄ ማዓሊሽ ሸባብ ተዓቆብ على النبي صلى الله عليه وسلم استدراك ይባላል ነብያችን صلى الله عليه وسلم በግልጽ ስድስቱን ባሮች ጠሩልኝ ሰውየው እንግዲህ የሚነፈደው ወሲያው على الثلث ነው ለሶስት ከፍለው ዙልም እንዳይመጣ እጣኮ እያጣጣሉ ነው ሸባብ ሁለቱም ብቻ እናንተ ሁር ናችሁ እናንተ ባሮች ናችሁ ቢባል ያስቸግራል ያ እንዳይሆን ምን እንጠቀማሉ ነብያችን እጣ እናጣጣላቸዋል ሁር የሚሆነው ማን ነው ከስድስቱ በባርነት ላይ የሚቀጥለው ማን ነው እጣ ይወስነው አሉና አጣጣጣሉ በሁርያ እጣ የወጣላቸውን ሁለቱን ሁር ሆናችኋል ሱሉስ እናንተ ናችሁ አሉና ነፃ አረጋቸው አራቱ تحت الملك ናችሁ እናንተ የወረሳ የዚህ የሞተው ሰውዬ ዋሪሶች የነሱ ንብረቶች ናችሁ ብለው በዚህ ነው ያረጉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ ቃዒዳ ሌላ አለ ያን ቃዒዳ ይሄ ሐዲስ ይخالፋል እንደዚህ ነው የሚሆነው ይሄ استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ሸሪዓ ይዘው በመጡት ነብያችን ላይ استدراك ይሆናል ቀውሉ ማወቁን ከማወቅ አሻገር መኖሩን ከማወቅ ሌላ ምን ይዝበት ነገር የለንም የነብያችንን صلى الله عليه وسلم حديث نوزن من هدونا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين